안녕하세요. 요즘 연말이다 보니 바쁜 일이 많아 업로드가 생각보다 늦어지게 되었습니다. 죄송합니다. 2부를 시작하기에 앞서 이전 내용들을 다시 한번 요약해드리자면 호주에 살고 있는 애쉬라는 평범한 소녀, 그리고 그녀의 주변인들은 이상한 문양을 사용하는 집단에게 이유 없이 위협을 받게 되고, 그 결과 그녀의 친구 조던은 살해당한 것처럼 보여지며 애쉬 그녀 또한 이들에게 납치당한 것처럼 보여집니다. 전편에서 보셨던 조던이 살해당하는 영상의 상세 정보란엔 영상 링크가 있는데, 그 영상 링크로 접속하면 Bad Trip이라는 제목의 영상이 등장합니다. 영상 속의 운전자는 앞에 보이는 차량 한 대를 미행하고 있는 것처럼 보여집니다. Wow, 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 woo, wow, wow, curash, curash, curash. You're getting too close. They totally know. You seem nervous. How about some music? Anyone else smell a dead boy? 앞 차량의 운전자 역시 자신이 누군가에 의해 미행당하고 있다는 것을 알아차린 듯 갑자기 차를 멈추고 욕을 하며 뛰쳐나오는 모습입니다. Holy Calm down. No, fuck! 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 Dead kid, Fuck! dead kid, dead Please kid, move! dead Move! kid, dead Fucking kid. move! Fuck off! Your face. What? Rock What? You think your you're brave? fucking Fuck off! retard. Think you're cool? No, If I fuck ever see you off. This fucking isn't what it follow- looks Oh, I like. don't know what it Please. looks like, is it? If I ever see you Really fucking following my have sister night. again, I swear to Christ! This isn't what it I will looks like. fucking This isn't what it looks like. What are you? 이미 1부에서 말씀드렸듯이 애쉬의 채널에 올라오는 모든 영상들은 시간대가 전부 복잡하게 뒤틀려 있습니다. 순서대로 봐도 이해가 되지 않는 것이 당연한 것이니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 영상 속 남성은 이 방 안에 갇혀 있는 것처럼 보여집니다. 그리고 어디서 들려오는지 알 수 없는 소음과 알아듣기 힘든 누군가의 목소리도 들려오는데, 방에 갇혀있는 그 남성 역시 그 소리들을 듣고 있는 듯 괴로워하는 모습 또한 볼 수 있습니다. 이후 영상 속에선 남성이 있던 방의 문이 열려있는 것이 보이고 침대는 감쪽같이 사라지며 그 자리엔 피로 추정되는 무엇인가만 벽에 잔뜩 칠해져 있습니다. 이 영상 상세 정보란에는 두 가지 영상 링크가 있는데, 이전 1부 초반 데니얼이 접속했던 비디오 호스팅 사이트 스트리머블에 업로드된 영상과 이곳 유튜브에 업로드된 영상입니다. 먼저 스트리머블에 업로드된 영상 링크부터 클릭해보면 한 여성의 비명소리가 비닐 안에서 들려옵니다. 잠시 후 이 남성들은 비닐에 쌓인 누군가를 바닥에 던진 채 불을 지르는데 너무 잔인하다 생각되어 직접 보여드리긴 힘들 것 같습니다. 다음으로 유튜브 영상 링크를 클릭해보면 그는 깊은 곳에서 널 기다리고 있어 라는 제목의 영상이 등장합니다. 영상 속 누군가는 차를 몰고 외딴 곳으로 향하는 듯한 모습입니다. 그곳에서 차를 세우고 자신이 가져온 무엇인가를 땅에 묻기 시작하는데 뭘 묻고 있는 걸까요? 다음 애쉬 브이로그 계정에 올라온 영상은 브이로그를 끝내지 않은 채 생을 마감하는 법이라는 섬뜩한 제목의 영상입니다. 영상이 촬영된 때는 이전 애쉬가 누군가에게 택배로 정체불명의 외장하드를 받았던 때로 추정됩니다. 컴퓨터 화면에는 이상한 사진들이 나오고 그녀의 집 앞에는 괴한까지 등장하게 만들었던 그 외장하드를 가지고 뮤직비디오를 촬영하는 애쉬. 그녀의 멘탈도 보통 멘탈은 아닌 것 같습니다. 그렇게 영상의 후반부에 다다르면 화면이 갑작스럽게 깨지기 시작하고 다시 한번 정체불명의 자막이 화면에 등장합니다. 불쌍한 애쉬. 아무도 너가 촬영한 그 영상들에 관심이 없어. 물론 지금 이 순간조차도 관심이 없지. 그들은 단지 죽은 소녀의 시신을 보고 싶어 할 뿐이란다. 그러니 애쉬, 이젠 네가 그들이 원하는 것을 보여줄 때야. 죽은 시체를 보기를 원한다는 말, 그들은 애쉬를 죽이려는 것일까요? 너무나도 섬뜩한 말처럼 보여집니다.
이 영상의 상세 정보란에 적혀있는 스트리머블 영상 링크에 접속하기 전 제가 인터넷을 검색하다 찾아낸 영상 하나를 먼저 보고 가도록 하겠습니다. I think I. There we go. Wait. Yes, I got it. I got it. I got his number plate. I got it. I got it. I got it. Good. Alright, What is Jesus. this moron doing? He's clearly right behind us. Have you never freak, fat YouTube blogger who sits around jerking off to your videos, okay? He's not anyone to be scared about. I know you want to be the hero, and I know that you're my big And brother it's and not whatever. fuck off, it's not about being the hero. It's about getting this fucking Well, if cunt it's to not, if piss it's off. just about getting him to piss off, then why aren't we just calling the police and reporting the number Because you plate? called the police, didn't you? When he sent you that fucking hard drive, Yeah, whatever of the course fuck. I fucking And did. what happened? What did they do? Nothing. Like we might as well just go home. He already knows where I live. No, we're just gonna go here first. Check my maps, and there should be like a little parking in thing near here. Why? Yeah. We've got his number plate now. It doesn't matter. Put the P thing up, please. Okay, it's fine, but it doesn't matter. We've got it now. The directions up. Can you tell me how to get there, please? Okay. Don't do this. Don't do this. Don't do this. Jesus Yeah, Christ. come on. Marcus! Marcus! Stop it! Marcus, stop it! P-phone. Marcus! Hey! Hello! What's up, come? Yeah, come on, open the door. Come here. Hey, look at that! Got your face! Got your face! If I ever see you fucking following my sister again, I swear to God, how'd you like if I followed you fucking... There's your fucking face. There's your face. And there's your license plate. I've got a kid. Oh, you've got a kid, do you? I know you've got a kid. What are you gonna do? Do something, man. I'm filming you. Get the phone. Get the footage. You'll be safe. Leave me the fuck alone, Marcus. Get in Not the what it fucking looks like. car. I've got Yeah, a kid. you better hope it. You got a kid? I'll get out of town. You never have to worry about me again. Say goodbye to your fucking kid. Say goodbye to your fucking wife, okay? I Fucking dare done. the police to Fucking fucking find you, mate. Fucking done. Fucking problem solved. You see how fucking scared he Problem was? solved. You see how scared he was? He's a fucking pussy. 이 장면 어딘가 익숙하다는 느낌이 들지 않으시나요? 네, 촬영자의 시점만 바뀌었을 뿐이지 이전에 보셨던 배드 드립이라는 제목의 영상이 촬영되었던 시간대와 장소 그리고 등장하는 인물들이 전부 동일함을 알 수 있습니다. 미행당하던 남성과 여성은 애쉬와 그녀의 동생 마커스였다는 것을 알 수 있겠네요. 이제 다음으로 스트리머블에 올라온 영상을 보시면 방금 전 차에 타고 있던 남자를 향해 욕설을 내뱉던 애쉬의 동생 마커스가 보입니다. 마커스의 맞은편에 앉은 누군가가 말을 할 때 음성이 깨지지만 자막을 통해 그가 마커스에게 어떠한 말을 하는지 알 수 있습니다. The next stop is the entertainment center. This tram terminates here. 자신의 동료들이 애쉬의 집 근처에 있다는 말을 보면 애쉬를 스토킹하고 그녀의 주변인들을 위협하는 사람은 다수임을 알 수 있으며 이전에 봤던 문양을 사용하는 특정 사이비 단체로 추정됩니다. 그들 중 한 명이 마커스를 협박해
그의 핸드폰을 뺏어간과 동시에 칼에 찔리는 마커스의 모습을 볼 수 있습니다. 다음 영상의 제목은 이것은 실제 상황이 아니야 라는 제목의 영상입니다. 첫 장면에선 불이 꺼진 주방처럼 보이는 곳이 등장합니다. 이 장소를 왜 보여주는지는 영상 끝에서 알 수 있습니다. 다음으로 한 슈퍼마켓의 실내 감시 카메라 화면처럼 보이는 영상이 등장하는데 영상 중간에 깨알처럼 등장하는 한국말도 볼 수 있습니다. 어쨌든 여기서 한 남성이 다수의 괴한들에게 둘러싸인 뒤 손가락이 잘려나가는 장면을 볼 수 있는데 제 추측상 이 남성은 조던처럼 보여집니다. 과거 조던이 어떻게 괴한들에게 잡히게 되었는지를 보여주는 영상처럼 보입니다. 그리고 첫 영상에 나왔던 주방은 그들이 사람을 잡아 가두는 곳이라는 걸 알 수 있겠습니다. 이 영상 상세 정보란에는 무려 3개나 되는 영상 링크들이 존재하는데 첫 번째 링크 영상은 복면이 씌어진 채 넘어지는 아이를 향해 누군가가 즐거운 듯 손인사를 하는 영상인데 개인적으로는 정말 섬뜩하다는 생각이 들게 한 영상이었습니다. 이 영상의 상세 정보란에 적힌 영상 링크로 들어가 보시면 한 여성이 정체불명의 문양을 들고 웃고 있는 모습이 등장하는데 방금 전 영상에서 넘어지던 그 아이의 어머니일까요? 두 번째 영상은 이전에 보셨던 영상, 바로 마커스가 괴한에게 핸드폰을 뺏기고 칼에 찔린 직후처럼 보여집니다. 사람들은 다 도망간 건지 아무도 없는 버스 안에서 살기 위해 어떻게든 빠져나가 보려는 마커스의 모습이 보이는데 바닥에 피로 보이는 액체가 흘러나오는 것을 보니 꽤나 깊게 찔린 것 같습니다. 그는 과연 무사할까요? 다행히도 그는 무사하다는 것을 알 수 있는데 지난번 보셨던 배드드립 영상 상세 정보란에 영상 링크를 들어가 보시면 병원에 입원한 마커스를 볼 수 있습니다. 하지만 불행하게도 누군가에게 납치당하게 되는 마커스. 저는 이전 영상에서 혹시 방에 갇혀있던 남성이 마커스가 아닐까 추측했었지만 얼굴을 보면 전혀 다른 사람처럼 보여집니다. 그리고 마지막 링크 영상은 전혀 예상하지 못했던 장면이었습니다. 알이 과거 그 단체로부터 협박을 당해 어떠한 일을 도와주게 되었고 영상을 촬영하는 이가 우린 그를 다치게 하지 않았어 라고 말하는 것을 보니 아마 조던이 납치당한 일에 알이 관여되어 있는 것은 아닐지 추측해 볼 수 있습니다. 애쉬의 유튜브 채널에 업로드된 마지막 영상은 2020년 2월 24일에 올라온 영상인데 제목은 그를 너희 집안에 들여보내달라는 섬뜩한 제목의 영상입니다. 담배를 피우고 있는 누군가가 자신의 핸드폰 화면을 보여주며 영상은 시작됩니다. 화면 속엔 누군가가 구석에 앉아 공포에 떨고 있는 것을 볼 수 있는데 이는 애쉬일까요?
상세 정보에 남겨진 영상 링크로 들어가 보겠습니다. 첫 영상의 제목은 쇼타임. 여기선 사슬에 묶인 누군가가 비명을 지르며 그곳에서 빠져나가려 발버둥치는 모습이 보입니다. 제 추측이긴 하지만 이들에게 납치당한 사람은 애쉬만 있는 것은 아닌 것 같습니다. 두 번째 링크의 영상은 7시간 분량의 영상입니다. 저 같은 경우야 주말을 이용해 배속을 빠르게 만들어 전부 다 보았지만 여러분들에겐 제가 중요하다 생각했던 부분들만 알려드리겠습니다. 영상 첫 장면은 조던이 살해당했던 그 장소에 누군가 묶인 채로 누워있는 것을 볼 수 있습니다. 두 명의 남성이 방마다 돌아다니며 무엇인가를 나눠주고 있는 것을 볼 수 있습니다. 마커스로 추정되는 복면을 쓴 남성에게 밥을 먹이는 듯한 두 명의 남성들. 그들은 납치된 사람들에게 밥을 먹이고 있다는 것을 알 수 있겠습니다. 어느 인터넷 주소가 적힌 종이를 카메라에 비추는 복면의 사내. 이는 구글 드라이브로 연결됨을 알 수 있었고 압축 파일의 이름은 트러스트미. 나를 믿어줘였지만 정말 믿기 힘들어 보였고 혹여나 바이러스가 있을 수도 있다 생각해 다운받지는 않았습니다. 여러분들도 절대 다운받지 마시길 바랍니다. 이후 한동안은 별다른 내용은 나오지 않습니다. 누군가 차를 운전하는 장면, 터널로 보이는 장소, 복면을 쓴 남성, 컴퓨터로 카드게임을 하는 누군가와 같은 장면. 그렇게 7시간 분량의 영상이 막바지로 향해 갈 즈음 애쉬를 포함한 여러 사람들이 사진에 걸린 웹사이트가 등장합니다. 가려져 있는 주소창에 어니언, 처음 들어보는 도메인 같아 검색을 해보니 디베베 주소라는 것을 알 수 있었습니다. 이로 추측컨대 이상한 문양을 사용하는 이 단체는 사람들을 납치하여 감금한 뒤 디베를 통해 인신매매를 벌이는 조직처럼 보여지는데 영상은 이 화면을 직후로 끝이 나기 때문에 더 깊숙이 알아볼 방법은 없었습니다. 앞서 말씀드렸듯이 현재까지도 This is Kate 채널에는 새 영상들이 업로드되고 있지만 이를 재생해보면 이미 애쉬 브이로그에 올라온 영상들을 짜집기한 영상임을 알 수 있었습니다. 네, 애쉬 브이로그의 이야기는 이렇게 끝이 나게 됩니다. 그리고 이 영상을 보고 계신 대부분의 시청자분들은 제 말을 믿지 않으실 것이란 것도 알고 있습니다. 이야기가 끝나기엔 아직 밝혀지지 않은 사실들이 너무나도 많기 때문이겠죠. 하지만 제가 다음에 틀어드릴 영상을 보신다면 왜 애쉬 브이로그가 결말이 났다고 말했는지 알 수 있으실 겁니다. Hey guys, Lauren here. To everyone who came along for the journey of the ARG, thanks for playing and welcome to my Instagram. 내 영상 속 그녀의 본명은 애쉬가 아니며 그녀는 콜센터에 근무하고 있지도 않습니다. 그녀의 이름은 로렌, 바로 호주의 영화배우로 활동하고 있는 여성입니다. 이처럼 후지부지한 결말은 애쉬 브이로그를 포함한 대부분의 ARG 작품들에서 공통적으로 나타나는 특징이라 볼 수 있습니다. 이도 그럴 것이 보통 영화사에서 영화를 제작할 때만 해도 길게는 몇 년이 걸리는데 각자의 직업을 가진 사람들이 취미로 시나리오를 짜고 연기와 촬영까지 한다면 깔끔한 결말을 만들어내기가 어려운 것이 당연하다고 봅니다. 제 개인적인 견해로 이러한 ARG의 특징은 시청자들로 하여금 오히려 더 많은 생각을 하게 만들어 궁극적으로는 더욱 큰 재미를 주는 것처럼 보여집니다. 관객들에게 시작부터 결말까지 친절하게 설명해주는 영화 작품들과는 달리 이 불친절한 ARG라는 장르는 모든 단서들을 시청자들이 직접 찾아야 한다는 점이 그들에게 마치 게임을 플레이한다는 생각이 들게 해주는 것 같은 매력이 있는 것 같습니다. 여러분들은 애쉬 브이로그 이야기를 어떻게 보셨나요? 아직 제가 여러분들께 설명해드린 것 이외에도 수많은 정보들이 그녀의 채널에는 숨겨져 있으며 몇몇 사람들은 여전히 새로운 정보를 찾아내려 시도하고 있음을 알 수 있었습니다. 만약 여러분들이 새로운 정보를 알아내신다면 댓글로 저와 다른 이들에게 공유해 주시면 감사하겠습니다. 재미있게 보셨다면 좋아요와 구독 그리고 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 감사합니다.